dear friends, this is Dr. Sandeep Khansule from Department of Chemistry, Yeshwant Mahavidyalaya, Nanded, and I am the teacher of Physical Chemistry, that is paper number 1. So from today onwards, we will discuss the topic number 1 of Physical Chemistry, that is Chemistry paper number 1. The name of the topic is Some Basic Concepts of Chemistry. So let us start one by one, or let us start to discuss one by one the points which are included in this topic, that is some basic concepts of chemistry. Initially, or at the start or at the beginning, I would like to explain about what is meant by a science and what are the different branches of science, because now you passed the 10th examination, now you are appearing for the 11th, you are admitted in 11th science. So it is necessary that you should know first of all what is meant by science and what are the important branches of science, and the same thing it is also included in our syllabus or this topic. तुम्ही सर्वप्रथम तुमच्या I congratulate you because you are now the student of science. So let us start. What is mean by science? So आता आपण तुम्ही 11वी सायन्सला ॲडमिशन घेतलेलं आहे. मग आता तुम्हाला सायन्स म्हणजे काय, सायन्सच्या काय काय ब्रँचेस आहेत, इम्पॉर्टंट ब्रँचेस आहेत, त्याच्याबद्दलची माहिती असणं आवश्यक आहे. आणि ऑल दीज पॉईंट्स, हे सगळे पॉईंट्स सायन्स, ब्रँचेस ऑफ सायन्स, हे सगळं या टॉपिकमध्ये इन्क्लूड करते. सो लेट अस स्टार्ट विथ द बेसिक. सगळ्यात पहिले आपण बेसिक्स सुरू करू. तर कशाला सायन्स म्हणतात? व्हॉट इज मीन बाय अ सायन्स? सो व्हॉट इज अ सायन्स? सायन्स इट इज अ systematic study of knowledge which is present in a universe. The systematic study of knowledge present in universe is called as a science. आपल्या विश्वामध्ये, युनिवर्समध्ये जे नॉलेज आहे, जे ज्ञान आहे, त्याचा सुसूत्रपणे केलेला अभ्यास, सिस्टमॅटिक स्टडी, इट इज कॉल्ड ॲज अ सायन्स. Now this science is divided into two main branches. Science is divided into two main branches. One is called as a physical science. एकाला काय म्हणायचं? Physical science. And other is called as a biological science. So there are two important branches of science. One is a physical science and second is a biological science. So what is mean by physical science then? What it includes? Physical science is a branch of science. Physical science is a branch of science which deals with the study of, non-living things. The science which deals with the study of non-living things, materials, is included in a physical science. ज्या सायन्सच्या ब्रँचमध्ये नॉन लिव्हिंग थिंग्स स्टडी केल्या जाते, त्याला आपण फिजिकल सायन्स म्हणायचं. फिजिकल सायन्स इट इज अ ब्रँच ऑफ सायन्स अँड इट डील्स विथ, याच्यात कशाचं डिस्कशन होतं, कशाचं देवाणघेवाण होतं? इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ नॉन लिव्हिंग थिंग्स, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फिजिकल सायन्स. मग विच सब्जेक्ट्स ऑफ सायन्स दे आर इन्क्लुडेड इन दिस वन? फिजिकल सायन्स. नॉन लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे मटेरियल्स, त्याचं कोणतं येतं याच्यामध्ये? तर याच्यामध्ये येतो फिजिक्स येतो. फिजिक्समध्ये आपण नॉन लिव्हिंग थिंग्सचा अभ्यास करतो. याच्यामध्ये मॅथ्स येतं, याच्यामध्ये केमिस्ट्री येतं. केमिस्ट्री, फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स, ऑल दीज आर द ब्रँचेस ऑफ फिजिकल सायन्सेस. सो ऑल दीज आर द ब्रँचेस ऑफ फिजिकल सायन्सेस. फिजिकल सायन्स डील्स विथ द स्टडी ऑफ नॉन लिव्हिंग थिंग. आता दुसरं जे आहे बायोलॉजिकल सायन्सेस. बायोलॉजिकल सायन्सेस काय? इट इज अ ब्रँच ऑफ सायन्स. बायोलॉजिकल सायन्स इज अ ब्रँच ऑफ सायन्स अँड इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ, याच्या एकदम अपोजिट आहे. हिअर वी डिस्कस about non-living things, here we discuss about the living organism or living things. It is a branch of science which deals with the study of living things. मग ज्याच्यामध्ये जीव आहे, ज्याच्यामध्ये लाईफ आहे, त्याच्याशी रिलेटेड जे स्टडी आहे, हे कशामध्ये येतं? इट इज इन्क्लुडेड इन अ बायोलॉजिकल सायन्स. It is obvious then what are the main branches of this biological science?
याच्यामध्ये काय काय येतं मग लिव्हिंग थिंग्स रिलेटेड काय काय येतं प्लांट्स आला की ते येतं इट इज अ बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी आहे ॲनिमल्स आला की इट इज रिलेटेड विथ झुलॉजी तर बॉटनी झुऑलॉजी दीज आर द ब्रँचेस ऑफ बायोलॉजिकल सायन्स मायक्रोबायोलॉजी आहे तर जिथं जिथं आपल्याकडे लिव्हिंग थिंग्सची स्टडी येतं त्याला आपण बायोलॉजिकल सायन्सेस म्हणायचं आणि जिथं नॉन लिव्हिंग थिंग्स येतात त्याला आपण काय म्हणतो फिजिकल सायन्सेस बट नाऊ डेज आता इतकं ॲडव्हान्स झाले हे फिजिकल बायोलॉजिकल सायन्सेस आता मर्ज झालेत आपण फिजिक्स प्लस बायोलॉजी स्टडी करतो दॅट इज बायोफिजिकल केमिस्ट्री आपण केमिस्ट्री स्टडी करतो त्याच्यामध्ये केमिस्ट्री पण येतं त्याच्यामध्ये फिजिक्स पण येतं त्याच्यात बायोलॉजी पण येतं आपण त्याला नाव दिलेलं आहे तर बायोफिजिकल केमिस्ट्री आहे तर आता हे मिक्स झालेलं आहे समजा असं सेपरेशन तेवढं नाही तर आपल्याला काय आता बॉटनीसाठी मॅथ्सची हेल्प घ्यावं लागेल केमिस्ट्रीसाठी तुम्हाला बॉटनी झुऑलॉजीचं हे स्टडी करण्यासाठी केमिस्ट्रीचं यूज घ्यावं लागतं केमिस्ट्री इन्क्लुडेड केमिस्ट्रीशिवाय बॉटनी नाही केमिस्ट्रीशिवाय झुऑलॉजी नाही मायक्रोबायोलॉजी नाही तर सगळ्या ब्रँचेस आता काय झाल्यात मिक्स झाल्यात पण एक जनरल आयडिया येण्यासाठी हे आपलं इनिशियल क्लासिफिकेशन आहे सायन्सचं फिजिकल सायन्सेस बायोलॉजिकल सायन्सेस लिव्हिंग थिंग स्टडी आणि लिव्हिंग थिंग स्टडी आणि नॉन लिव्हिंगमध्ये फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स आणि इकडं काय येतं बॉटनी आणि zoology so this is a definition of science and the important branches of the science तर हे definition of science आहे त्याने त्याचे दोन पार्ट आहे नाव आवर डिस्कशन इज लिमिटेड टू द आता आपलं डिस्कशन जे आहे ना हे कशाशी रिलेटेड आहे इट इज रिलेटेड विथ फिजिकल सायन्स एक ब्रँच आणि दॅट इज अ केमिस्ट्री सो लेट अस स्टार्ट विथ डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री what is the mean of definition of chemistry or what is a chemistry chemistry म्हणजे काय आता chemistry काय chemistry is a branch of physical science is a branch of science मग chemistry काय it is a branch of physical science means in this type of science generally we discuss non living things so chemistry is a branch of physical science which deals with the याच्यामध्ये काय होतं it deals with the याच्यामध्ये काय करतो आपण it deals with the study of one composition of matter it deals with the study of composition of matter it deals with the study of structure of matter it deals with the study of chemical transformation of matter so what is mean by matter so let us in short discuss what is mean by a matter first and then chemistry and its definition matter anything any material or anything which has mass and which occupies space is called as a matter for example now this pen it has a mass and it also occupies the space therefore space is an example this pen is example of matter a glass of water has a mass water also occupies the space therefore water is also example of a matter air also has a mass and it also occupies the space therefore air is also example of matter it means that the matter exists in three different physical states solid pen liquid water and air as a gas so matter exists in three different physical states solid state liquid state and gaseous state so let us study the composition of matter for example suppose water is taken liquid water is taken what is the composition of that matter water consists of hydrogen oxygen two atoms of hydrogen and one atom of oxygen so how it is made up that matter is made up तो मॅटर जो आहे त्याचं कंपोजिशन काय तो कशापासून बनलेला आहे that is studied in a chemistry second the structure of matter the arrangement of atoms हे हायड्रोजन आहे हा ऑक्सिजन आहे याची या
मॅटरमध्ये, वॉटरमध्ये अरेंजमेंट कसं आहे, त्याचं ओव्हरऑल त्या मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर कसं आहे, त्या मॅटरचं स्ट्रक्चर कसं आहे, हे जर तुम्हाला डिस्कस करायचं असेल तर हे कशामध्ये येतं? इट इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन अ केमिस्ट्री. द अरेंजमेंट ऑफ ॲटम, the structure of molecule as well as a solid, the composition of that matter, it is included in a chemistry. Third point, chemical transformation. Chemical transformation means what are the different chemical properties of that matter. Chemical properties of matter, if acid is added, if base is added, what happen when the substance is heated or that matter is heated, what are the different chemical properties of that matter, all they are included, or their study it is included in a chemistry. The chemical properties of matter, structure of matter and composition of matter, all these 3 points they are discussed in chemistry. So what is a chemistry? Chemistry is a branch of physical science, and chemistry deals with the study of composition of matter, the structure of matter and chemical transformation, its chemical properties of the matter. त्याच्या कंपोजिशन म्हणजे तो पर्टिक्युलर मॅटर कसा बनलेला आहे, कशापासून बनलेला आहे. स्ट्रक्चर म्हणजे त्याच्यामध्ये असलेले ॲटम्स आहेत, मॉलिक्यूल्स आहेत किंवा तो मॅटर, त्याचं स्ट्रक्चर ओव्हरऑल अरेंजमेंट कशी आहे. त्याच्यानंतर केमिकल ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे केमिकल ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे रूपांतर होणे, रासायनिक अभिक्रिया रिॲक्शन्स काय काय होतात, ॲसिड केल्यानंतर काय होतं, बेस ॲड केल्यानंतर काय होतं, हीट केल्यानंतर काय होतं, त्याच्या काय काय केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत, केमिकल ट्रान्सफॉर्मेशन्स कसे होतात, या सगळ्या या 3 पॉईंटचं स्टडी ज्याच्यामध्ये करतो आपण त्याला काय म्हणायचं, इट इज कॉल्ड ॲज अ केमिस्ट्री. सो व्हॉट इज केमिस्ट्री? Chemistry is a branch of physical science and it deals with the study of composition of matter, structure of matter and chemical transformation of matter. Now there are some important branches of chemistry. आता आपल्याकडे मॅटर आहे, मॅटर, कंपोजिशन, त्याचं स्ट्रक्चर, हे सगळं आपल्याला डिस्कस करायचं. मग आता आपल्याकडे मॅटर आहेत, देर आर किती आपल्याकडे n नंबर ऑफ मॅटर्स प्रेझेंट, इन्फानाईट नंबर ऑफ मॅटर्स आहेत. मग त्या सगळ्या मॅटर्सचं ट्रान्सफॉर्मेशन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर हे स्टडी करतो. मग त्याचं नॉलेज, त्याच्याशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जास्त होतं. फॉर आवर सेक ऑफ कन्व्हिनियन्स, मग आपल्या सोयीसाठी आपण काय केले, केमिस्ट्रीच्या डिफरंट ब्रँचेस केल्यात. देर आर नंबर ऑफ ब्रँचेस ऑफ केमिस्ट्री, ज्याच्या खूप ब्रँचेस आहेत केमिस्ट्रीच्या, पण 3, देर आर 3 इम्पॉर्टंट ब्रँचेस ऑफ केमिस्ट्री. फर्स्ट इट इज अ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, ज्याला तुम्ही आपण पेपर नंबर 2 म्हणणार आहे. आपल्या सिलेबसमध्ये पेपर नंबर 2 कोणता असतो? ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा पेपर असतो. सेकंड आहेत आपल्याकडे मेन ब्रँच आहे सेकंड, फिजिकल केमिस्ट्री. पेपर नंबर 1 जे म्हणता तुम्ही त्याला म्हणायचं फिजिकल केमिस्ट्री. आणि थर्ड आहे दॅट इज इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. सो दीज आर द 3 मेन ब्रँचेस ऑफ केमिस्ट्री. ह्या मेन ब्रँचेस आहेत. असं मग आपल्याला ॲनालिटिकल केमिस्ट्री आहे, पॉलिमर केमिस्ट्री आहे, मेडिसिनल केमिस्ट्री आहे, नॅचरल प्रॉडक्ट्सची एक केमिस्ट्री आहे. देर आर नंबर ऑफ ब्रँचेस ऑफ केमिस्ट्री, बट फंडामेंटल बेसिक आपल्याकडे 3 ब्रँचेस असतात. एक असतं ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, सेकंड असतं फिजिकल केमिस्ट्री आणि थर्ड घेतलं आपण आपल्या ह्याच्यासाठी इट इज अ इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. हे जे आपल्या सोयीसाठी आहे, फॉर आवर कन्व्हिनियन्स वी डिवायडेड द केमिस्ट्री इन टू डिफरंट टाईप्स ऑफ ब्रँचेस. एका टाईपचे स्टडी सगळ्या ह्याचं आपण काय केले करण्यासाठी एका सारख्या स्टडी एकेका केमिस्ट्रीच्या ब्रँचमध्ये आपण इन्क्लूड केला. सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट डेफिनेशन. व्हॉट इज मीन बाय ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री? ऑर्गॅनिक, ऑर्गॅनिझम पासून तयार झालेला वर्ड आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. It is a branch of chemistry which deals with the study of, it is a branch of chemistry and it deals with the study of substances which are derived from living organism. सुरुवातीचं आहे डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन. Those substances
which are derived from living organism. Their study it was included in organic chemistry. सुरुवातीची डेफिनेशन आहे, फोसिल्स असतात बघा, जीवाश्म आहे, झाड वगैरे आपले जे गाडल्या गेलेलं आहे भूकंपामध्ये याच्यात आणि त्याच्यापासून त्याचं फोसिल जीवाश्म त्याची स्टडी करणारी ब्रँच, त्याला आपण काय म्हणायचो, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. बट ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये काय मेनली इन्क्लूड होतं, इट इज अ स्टडी ऑफ कंपाऊंड विच कंटेन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड. आपल्याकडे जेवढे कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड आहेत त्या सगळ्यांचं स्टडी कशामध्ये येतं, इट इज इन्क्लुडेड इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. सो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, व्हॉट इज ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री? ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of substances which are derived from living organism, or it is a branch of chemistry which deals with the study of carbon containing compound. ज्या कंपाऊंडमध्ये कार्बन आहे त्या कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंडची जी केमिस्ट्री स्टडी करायचे ते सगळे स्टडी जे आहे ही कशामध्ये येतं, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये येतं. मग आता आपल्याकडे काय एक सिंपल आपल्याकडे इथे एक पॉइंट लक्षात घ्या तुम्ही, या केमिस्ट्रीमध्ये ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री जी ब्रँच आहे, केमिस्ट्रीची ब्रँच आहे, याच्यामध्ये एकच एलिमेंट आहे आपल्याकडे आणि तो कोणता आहे, कार्बन आहे. आपल्याकडे पिरियॉडिक टेबलमध्ये वी हॅव 118 एलिमेंट्स, आपल्याकडे 118 एलिमेंट्स प्रेझेंट आहेत सध्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये. आउट ऑफ दिस कार्बन जो आहे ह्या एका एलिमेंटच्या कंपाऊंडची स्टडीला स्पेशल ब्रँच तयार केल्या आपण आणि ते कोणतं आहे, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. सो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इज अ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाऊंड. मग असं काय प्रॉपर्टी आहे कार्बनची की त्याच्यासाठी एक स्पेशल ब्रँच तयार झाली केमिस्ट्रीची, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. तर दॅट प्रॉपर्टी इज अ सेल्फ कॅटॅनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ कॅटॅनेशन और सेल्फ बॉन्डिंग प्रॉपर्टी. आता कार्बन काय करू शकतो, कार्बन अटॅच असलेली अशी चेन तयार होते. We can attach 1 or 2, more than 2, up to 60 कार्बन ॲटम्स एकमेकाला काय होऊ शकतात, ते बाइंड करू शकतात. तर इतकी कॅटॅनेशन प्रॉपर्टी आहे. सेल्फ बॉन्डिंग, कार्बनमध्ये बॉन्डिंग तयार करणे आणि चेन तयार करून त्याचे कंपाऊंड्स तयार करणे. म्हणून काय होतं, कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंडचे नंबर जास्त झाले आणि नंबर जास्त झाल्यामुळे त्याचं आपण काय केलं, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री नाव दिलं. तर असा एक कार्बन सेकंड टू थर्ड, 3 to 4 असे जास्तीत जास्त किती कार्बन, 60 कार्बन ॲटम्स एकमेकाला जॉईन होऊन एक मॉलिक्यूल तयार होतं आणि या मॉलिक्यूलला आपण काय नाव दिलेलं आहे, इट इज कॉल्ड ॲज अ फुलरीन मॉलिक्यूल म्हणतो. बकमिन्स्टर फुलरीन आहे. कार्बनचा हा ॲलोट्रॉप आहे, म्हणजे 60 कार्बन ॲटम, फुटबॉल लाईक स्ट्रक्चर असतं त्याचं. फुटबॉल लाईक स्ट्रक्चरमध्ये 60 कार्बन ॲटम्स आर अटॅच विथ वन अनदर. मग हे कशामुळे पॉसिबल आहे असे एवढे कार्बन ॲटम अटॅच होणं, तर दॅट इज ड्यू टू द सेल्फ कॅटनेशन अँड दिस सेल्फ कॅटनेशन प्रॉपर्टी इज शोन ओनली बाय द कार्बन. त्याच्यामुळं कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंडचे नंबर वाढलेत आणि त्याच्यासाठी एक स्पेशल ब्रँच तयार केली आपण, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. सेकंड कोणती ब्रँच आहे आपल्या आफ्टर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, व्हॉट इज मीन बाय फिजिकल केमिस्ट्री. आता दुसरं पॉईंट आहे, फिजिकल केमिस्ट्री कशाला म्हणायचं. आता फिजिकल केमिस्ट्री, ऑल दीज आर द ब्रँचेस ऑफ केमिस्ट्री. हे सगळ्या ब्रँचेस कशाच्या आहेत, केमिस्ट्रीच्या आहेत. केमिस्ट्री कशाची ब्रँच आहे, फिजिकल सायन्सची ब्रँच आहे. सो व्हॉट इज मीन बाय फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्रीचंच शाखा आहे, केमिस्ट्रीचंच ब्रँच आहे, विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ. आता ह्याच्यात काय स्टडी केलं जातं, इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ लॉज, इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रिन्सिपल्स, इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रिन्सिपल, इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ थिअरीज ऑफ केमिस्ट्री. आता आपल्याकडे केमिस्ट्रीची ज्यावेळेस तुम्ही स्टडी करता, त्या केमिस्ट्रीचं स्टडी करत असताना there are some laws which are included in a chemistry, there are some principles included in a chemistry, there are some theories which are included in a chemistry. So laws of chemistry,
प्रिन्सिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, प्रिन्सिपल इन केमिस्ट्री, थिअरीज इन केमिस्ट्री याच्याशी रिलेटेड जे स्टडी आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फिजिकल केमिस्ट्री. मग फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये कशाची स्टडी होते? लॉज. फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे थर्मोडायनामिक्स आहे. थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ, थर्मोडायनामिक्स थर्ड लॉ. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये फॅराडेज फर्स्ट लॉ, फॅराडेज सेकंड लॉ. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन्स, आपल्या ऑल द केमिकल रिॲक्शन्स दे फॉलो सर्टन laws and they are known as laws of chemical combination. There are some principle, ह्या सगळ्या लॉचे स्टडी कशात होते? फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये. देर आर सम प्रिन्सिपल, अबाव प्रिन्सिपल आहे, हुंड्स रूल आहे, पॉलिश एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल आहेत. असे जे प्रिन्सिपल्स आहेत त्या प्रिन्सिपलची स्टडी फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये. थिअरीज असतात आपल्याकडे, बोर्स ॲटॉमिक थिअरी, डाल्टन थिअरी, अशा बऱ्याच थिअरीज आहेत. तर केमिस्ट्रीच्या थिअरीज, केमिस्ट्रीचे प्रिन्सिपल्स, केमिस्ट्रीमधले आपल्याकडे काही लॉज आहेत. लॉज, प्रिन्सिपल्स अँड थिअरीज ऑफ केमिस्ट्री कशा स्टडी होते? इट इज स्टडीड इन अ फिजिकल केमिस्ट्री. सो दिस इज अगेन सेकंड इम्पॉर्टंट ब्रँच अँड इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ लॉज, प्रिन्सिपल्स अँड थिअरीज ऑफ केमिस्ट्री. आता थर्ड आणि लास्ट ब्रँच, फंडामेंटल ब्रँच आहे इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. व्हॉट इज मीन बाय इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री? तर जसं ऑर्गॅनिक आहे त्याच्यासमोर फक्त आयन लावला आहे, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री अगेन इट इज अ ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री अँड इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ, इथं ऑर्गॅनिकला काय होतं? सबस्टन्सेस डिराइव्ड फ्रॉम लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. आता इथं काय येतं? इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ सबस्टन्सेस विच आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. कशापासून होतं हे? नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सच ॲज रॉक्स, मिनरल्स अँड फॉस्फेट्स. रॉक्स, मिनरल्स अँड फॉस्फेट्स. हे लिहून घेण्याचं काय असतं तेवढं काही गरज नाही, फक्त ऐका. फक्त बेसिक आहे, इंट्रोडक्शन आहे. द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ सबस्टन्सेस विच आर डिराइव्ड फ्रॉम non-living organism such as rocks, minerals and phosphate, or in general it is the study of periodic table. आपल्याकडे जो पिरियडिक टेबल आहे, पिरियडिक टेबल आवर्त सारणी, एलिमेंटचे अरेंजमेंट दाखवणारा एक टेबल चार्ट असतो. तर पिरियडिक टेबलमध्ये जेवढे एलिमेंट्स प्रेझेंट आहेत त्याची स्टडी करायची एक्सेप्ट कार्बन. हे कशामध्ये येतं? इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. सो इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री डील्स विथ द स्टडी ऑफ the elements which are present in periodic table other than carbon. Inorganic chemistry deals with the study of substances which are derived from non-living organism such as rocks, minerals and phosphate. So this is the introduction of our chemistry. Chemistry, it is a branch of science, and chemistry, it has three main branches: organic, physical, इनऑर्गॅनिक. आता हे फंडामेंटल आहे, बेसिक ब्रँचेस आहेत. पण तुम्हाला आधी सांगितल्याप्रमाणे देर आर नंबर ऑफ ब्रँचेस आहे केमिस्ट्रीच्या. आय लाईक ॲनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, नॅचरल प्रॉडक्ट्स आहेत. तर हे सगळं केमिस्ट्रीचं आहे. नावडेज आता हे जुन्या डेफिनेशन्स आहेत तयार केलेल्या, पण आता काय आहे? नावडेज आता सगळे सायन्सच एक झालेलं आहे. बायोलॉजी स्टुडंट्स केमिस्ट्रीमध्ये जाऊ शकतो, केमिस्ट्रीचा स्टुडंट फिजिक्समध्ये स्टडी करू शकतो. त्याच्यामुळं आता काय सध्या एक झाले. पण आपल्याला समजण्यासाठी, फॉर आवर कन्व्हिनियन्स, आपल्याला समजण्यासाठी, आपल्या सोयीसाठी आपण हे असे ब्रँचेस केल्या होत्या केमिस्ट्रीच्या. तर आपल्याकडे आता झाला बेसिक पॉईंट, व्हॉट इज मीन बाय केमिस्ट्री. केमिस्ट्री कशाला म्हणतो? केमिस्ट्रीच्या काय मेन ब्रँचेस आहेत? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिकमध्ये कशाचं स्टडी केलं जातं? केमिस्ट्रीचं म्हणजे पहिलं व्हॉट इज मीन बाय सायन्स, तिथून रिव्हिजन देऊ आपण. लेटस रिवाइज द टुडेज पिरियड लेक्चर. लेटस स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ सायन्स. व्हॉट इज मीन बाय सायन्स? इट इज अ सिस्टमॅटिक स्टडी ऑफ नॉलेज प्रेझेंट इन अ युनिवर्स. सायन्सच्या दोन ब्रँचेस कोणत्या? फिजिकल अँड बायोलॉजिकल. फिजिकल सायन्स इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ नॉन लिव्हिंग थिंग. बायोलॉजिकल सायन्स इज डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिव्हिंग थिंग्स. बायोलॉजिकल सायन्समध्ये काय येतं? बॉटनी, झुऑलॉजी. फिजिकल सायन्समध्ये काय येतं? फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स अँड केमिस्ट्री. आपण कशामध्ये इंटरेस्ट आहे? आपल्याला केमिस्ट्रीमध्ये. सो व्हॉट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज अ
branch of physical science and it deals with the study of composition of matter, structure of matter and chemical transformation of matter. आता matter म्हणजे काय? Anything which has a mass and which occupies space is called as a matter. ज्याला मास आहे, जे जागा व्यापतं त्याला मॅटर म्हणतो आपण. मग त्या मॅटरचा कॉम्पोजिशन म्हणजे कसा बनलेला आहे, स्ट्रक्चर म्हणजे कसं स्ट्रक्चर आहे, त्याच्यातले अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स, मॉलिक्युल्स, सॉलिड कसा आहे तो, त्याचं स्ट्रक्चर आणि त्याचे केमिकल ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे केमिकल प्रॉपर्टीज, ॲसिडमध्ये काय, बेसमध्ये काय, हीट केल्यानंतर काय ट्रान्सफॉर्मेशन बदल होतात त्याच्यात, ते सगळं कशामध्ये स्टडी करतो आपण, केमिस्ट्री. केमिस्ट्रीच्या 3 मेन ब्रँचेस, ऑर्गॅनिक, फिजिकल आणि इनऑर्गॅनिक. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री. इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ सबस्टन्सेस डिराइव्ड फ्रॉम लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ऑर इट इज अ ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाऊंड. कार्बन कंपाऊंडच्या स्टडीला, कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंडच्या स्टडी हे कशामध्ये येतं, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये. मग कार्बनच का, बिकॉज ऑफ द कॅटॅनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ बॉन्डिंग प्रॉपर्टी, इट इज लार्जली शोन बाय द कार्बन ॲटम. कार्बनमध्ये ती जास्त आहे, त्याच्यामुळं नंबर ऑफ कंपाऊंड फॉर्म्ड बाय कार्बन आर मोर, देअरफॉर इट इज अ सेपरेटेड फ्रॉम अदर एलिमेंट्स अँड द केमिस्ट्री इज नोन ॲज ऑर्गॅनिक. फिजिकलमध्ये काय होतं, इट इज अ ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री अँड इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ लॉज, थेरीज, प्रिन्सिपल्स ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्रीमध्ये असलेले लॉज, त्याच्या थेरीज आणि प्रिन्सिपल याचं डिस्कशन, याची स्टडी. इनऑर्गॅनिक काय होतं, ऑर्गॅनिकच्या अपोजिट आहे, इन लावले फक्त. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इट इज अ ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री अँड इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ सबस्टन्सेस विच आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सच ॲज रॉक्स, मिनरल्स अँड फॉस्फेट, किंवा कार्बन सोडून बाकीच्या एलिमेंट्स जे पिरियडिक टेबलमध्ये प्रेझेंट आहेत याचं स्टडी इट इज इन्क्लुडेड इन इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. सो इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री डील्स विथ द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स प्रेझेंट इन पिरियडिक टेबल अदर दॅन कार्बन. सगळ्या मूलद्रव्य एलिमेंटची स्टडी पिरियडिक टेबलमधल्या आहे, कशात येते, इनऑर्गॅनिक. लॉज, थेरीज, प्रिन्सिपल, फिजिकल. आणि ऑर्गॅनिकमध्ये काय येतं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड. हे आहे आपले इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री अँड डिफरंट ब्रँचेस ऑफ केमिस्ट्री. इन अ नेक्स्ट लेक्चर, आता पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण वी विल डिस्कस अबाउट सम बेसिक लॉज. आता आपल्याला केमिकल रिॲक्शन आहे किंवा काही पॉईंट्स आहेत, ते पॉईंट आपण काय करू, पुढच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करू आणि त्याच्यानंतर इमिडिएटली इट विल फॉलोड बाय द सम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. थँक्यू व्हेरी मच.